बाबा जी, एग्रीकल्चर, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड फूड प्रोसैसिंग मंत्री जी, उन्होंने नाल सारे इत्थे पुजे पत्रकारों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। अज असी प्रैस कॉन्फ्रेंस से खास तौर पर गुलाबी सुंडी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡਲੀ चट्टान दे वांग खड़ी है और हर तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि साडा है पिछले दिनों दे विच जदों जिहड़ी गुलाबी सुंडी की गल चली है, सो मुख्यमंत्री जी ने अपनी वचनबद्धता जी किसानों का नाल है उस निभाते हुए सरकार ने अपने मुताबिक कुछ प्रबंध किए सी। सो ये अंदाजे, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है कि ग्राउंड लैवल तो लैके उपर तक यदा राहत जी है ये दी जानी है किसानों ने। 416 करोड़ और करीब 7,51,000 एकड़ जमीन दे विचों 4 लाख एकड़ जिहड़ी जमीन है उन्होंने नुकसान होया सी, और ये वास्ते से 3 स्लैब करीब 3,50,000 नहीं दूसरे भी पाने, तीसरे नहीं पाए विच। सो इट्स करीब 4,61% ਨੂੰ 5400 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिता जाएगा, और 76 तो 100% जिसकी फसल का नुकसान होया है, मेरी फसल का नुकसान जिथे होया उन्होंने असी 12,000 रुपए प्रति एकड़ का हिसाब के नाल पूरा मुआवजा दिता जाएगा। इस तो इलावा डीसीज आइडेंटिफाई करेंगे कि जिहड़े चुगाई उन्होंने दे वास्ते कंपनसेशन जिहड़ी है टोटल लॉस का 10% जिहड़ा है वो उन्होंने दिता जाएगा। जिथे किसानों का ध्यान रखा गया उत्थे ही नाल लेबर का भी ध्यान जिहड़ा वो दिता गया, जब साडा फर्ज बनता। सो जिहड़ी वख-वख जिलियां दी ब्रेकअप है वो भी मेरे कोल है, अगर चाहिए होएगी तो बाद में तुहानूं प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक बार फिगर में रिपीट कर दीजिए, 3 स्लैब आपने बताई जी, एक बार रिपीट ये है 26 से 32% तक का नुकसान जो हुआ है उसमें 2,000 प्रति एकड़, और 33 से 75% जिसका नुकसान है वो 5,400 नुकसान होया। संगरूर विच 145 एकड़ रकबे विच फसल 26 तो 32% तक नुकसानी गई, जदों कि 3,693 एकड़ रकबे विच फसल का 33 तो 75% नुकसान होया। संगरूर जिले विच 180 एकड़ रकबे दे विच फसल 76 तो 100% खराब हुई। इसके अलावा जिसका कुल हिस्सा 2 करोड़ 24 लाख के करीब मुआवजा दिता जाएगा ताकि किसान की सहायता जी हो सके। बठिंडा जिले दे विच सुंडी कारण 683 एकड़ रकबे विच फसल 26 तो 32% तक खराब हुई, जबकि 85.5 एकड़ रकबे पिछे नुकसान 33 तो 75% रहा। बठिंडे जिले में 1,88,308 एकड़ रकबे में फसल 76 तो 100% तक नुकसान होया, जिस विच कुल 226 करोड़ 15,23,700 रुपए का मुआवजा दिता जाएगा। श्री मुक्तसर साहब जिले में कुल 1,906 एकड़ रकबे में 26 तो 32% फसल खराब हुई, फसल 76 तो 100% तक खराब हुई। बरनाला जिले में सरकार ने 1 करोड़ 46,70,950 रुपए मुआवजे वजों देने का फैसला किया है,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਗੜੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ। बहुत शुक्रिया रेवन्यू मिनिस्टर साहिबान श्रीमती अरुणा चौधरी जी और नाल दोहे FC साहिबान और विशेष तौर पर साढ़े जोड़े छोटे जे संदेशे ते जोड़ा मामजा पंजाब सरकार रिलीज़ करन जा रही है और जी किसानों की उम्मीद सी उस ते कोशिश कर रहे हैं पूरा उतरन देता है और जो सरकार की नीति या पॉलिसी उसके अनुसार मैडम ने तुहानूं दस्सिया कि लगभग 15 जद नरमे दे नुकसान होया सीगा उदों तकरीबन कॉम्पनसेशन जी दी गई सी या मामजा जोड़ा दिता गया सी 8,000 रुपया प्रति एकड़ सी। देखो मेरा मैं तुहानूं एक बेनती करन चलिया, तुहानूं मैं जिक्र किया है कि पोलिटिसाइज किया जा रहा है ये जिले जिथे तक सवाल है डिप्टी कमिश्नर साहिबान का, डिप्टी कमिश्नर बठिंडा, डिप्टी कमिश्नर मुक्तसर साहब दोनों की मीटिंग किसानों नाल हुई, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते हुई और बकायदा उन्होंने उदों मंग की कि सानू असी 20,000 तक तैयार हाँ, ठीक है। उस तो बाद जिदन डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने कहा कि असी बैठ के तुहाडी मीटिंग कराने, अगले दिन किसान अंदोलन के मुखिया साहिबान ने कहता कि 20,000 नहीं है 30,000 दे दो। सो जे आपां इस तरीके नाल एक गौरमेंट की पॉलिसी के अधीन तो बाहर जावांगे 12,000 रुपये जिहड़ा असी पॉलिसी के अधीन दे रहे हैं वो एक सहूलत रूप, क्योंकि तुहानूं भी पता इलैक्शनां सिर ते हर चीज़ नूं कोशिश की जाती है कि पोलिटिसाइज किया जाए। असी 416 करोड़ रुपया उन्होंने मामजा दे नाल चुकाई दे रहे हैं 10% ताकि किसान नूं राहत मिल सके। बकायदा जिहड़ा वॉल्वम है पंजाब तो एरेडिकेट हो जाएगा। जे होर कोई सवाल कोई पूछना चाहता मैं ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 60,000 ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 30,000 ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। देखो मैं बेनती करांगा, तुसीं आप जिक्र किया उगराहां साहब का, मैं उन्होंने बड़ा सत्कार करदा। उन्होंने कुछ समय पहला मीटिंग भी की थी, साडे डिप्टी CM साहब होम मिनिस्टर साहब भी उत्थे हाज़र सन, उन्होंने ग्रुप ने आके मीटिंग भी की थी, कुछ मंगा रखिया थी। मेरा ख्याल पंजाब एको ही एक सूबा है जिथे असी 157 नियुक्ति पत्र किसानों के शहीद परिवारों ने दिते होंगे, चाहे वो मासूम जिंदगियां असी वापस नहीं लिया सकते। टोटल नंबर ऑफ 39,884 एकड़ 432 मरलास। So this has been deciphered by respective DCs of this area. They have the beneficiaries list. So this will be dispersed from tomorrow. जी ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? नहीं मेरा ख्याल असी तो वध ही दे रहे हैं, तुसीं घट देना क्यों पिया? मैं तुहानूं दस्सिया जिक्र किया है कि अज भी जे 34% नरमा हले भी घटिया है कुल, तो यह मतलब 60% के लगभग 56% नरमा तो पैदा होया है और किसानों के जिहड़े
ਖਾਤਿਆਂ ਚੜ ਚੁੱਕੇ। ਹਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਗਰਦੌਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 60,000 ਸਾਡੇ 60% ਲਗਭਗ ਐਲੋਕੇਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 88% ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, 79% 89% ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 170% DAP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਡਾਟਾ ਜਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 17 ਰੇਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ RM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦੈਟ ਅਮਾਊਂਟ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ? Sufficient, we can't quote it, but ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੈਡ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਬਟ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ BSF ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਗੋਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਲੀਵ ਇਟ ਐਟ ਦੈਟ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ prerogative of the Congress president and Congress president has to take that call। ਸਾਡਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ। ਯੈਸ, ਦੇਅਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਤਰਾਓ ਚੜਾਓ ਨਾ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ 2022 ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੇਨਿੰਗ ਅ ਲੋਟ। ਨਾਭਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਖਾਤੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਜਾਈਏ ਡੀਪਲੀ। It's ਸੋ a- ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਏਜੰਡਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਸਫਰਡ ਰੀਪਰਕਸ਼ਨ। ਦੈਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟ ਆਰ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਪੀਕ। ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਦ ਕਪ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਟੁਗੇਦਰ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। I think it's good that you asked this question. NGT data
ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ